Hi everyone, welcome to Chandanlogics. You all know that students who are preparing for bank, SSC, railway, police, defense, CSAT and other competitive exams are very familiar about Chandanlogics. Why the reason is, Chandanlogics have trained lakhs of students, and out of those lakhs of students, already thousands of students secured government jobs in various sectors. Now how this is possible to us? This is possible to us only because of our expert faculty team and our exclusive designed curriculum for examination. If you observe our expert faculty team, each and every faculty is having vast experience and they're having in-depth subject knowledge based on the present examination pattern, and they have trained lakhs of students. And coming to our curriculum, we have designed our curriculum in such a way that our video lectures are completely digital interactive video lectures where we are going to teach each and every subject in depth, complete concept oriented teaching and complete time saving techniques based on the recent examinations. And we are going to conduct mock examinations also. These mock examinations are exclusively based on the real time experience of what actual examination is going to happen. And we are going to provide you complete concept oriented PDF materials also. If you are a serious aspirant and looking for a right platform to achieve your dream job, download Chandanlogics app. Which of the following is a water soluble vitamins? Basically vitamins are majorly differentiated into two types, water soluble vitamins and fat soluble vitamins. So A, D, E, K vitamins is the fat soluble vitamins. B and C is the water soluble vitamins. B, C means it's like all B complex combination vitamins like B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12. Okay, and also C vitamin. So these are the water soluble and these are the fat soluble. Question enti, which of the following is water soluble? Water soluble B and C kada. Options lo B gaani C gaani unda. C vitamin ikkada undi kabatti, so this is the water soluble vitamin. So what is the scientific name of C vitamin? Ascorbic acid. So we are also called as slimness vitamin అని కూడా చెప్పొచ్చు because of it will involved in the synthesis of cholesterol kabatti. Vitamin D ఇది fat soluble, సైంటిఫిక్ నేమ్ క్యాల్సిఫెరాల్, సన్షైన్ విటమిన్, ఫ్రీ విటమిన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. తక్కువైతే రికెట్స్, ఆస్టియోమలేషియా డిసీజెస్ వస్తాయి. ఏ విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ రెటినాల్, యాంటీ గ్జురాప్థాల్మియా వైటమిన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. తక్కువైతే గ్జురాప్థాల్మియా అండ్ డార్క్ బ్లైండ్నెస్, దాన్ని నిక్టోలోపియా అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ కే విటమిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్, యాంటీ హెమరేజియా విటమిన్, లైక్ ఫిల్లోక్వినాన్ సైంటిఫిక్ నేమ్, యాంటీ కోయాగులెంట్ విటమిన్, యాంటీ హెమరేజియా విటమిన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. So option C is the right answer. Flagella are the hair-like structures, of course, which act as the organelles of locomotion in which of the following organisms? Already, as we said, locomotion is one kind of movement of the body from one place to another place అని చెప్పుకున్నాం. కానీ ఏ ప్లేస్తోనంట ఫ్లాజెల్లా అనే బాడీ పార్ట్స్తో, ఫ్లాజెల్లా ఇట్స్ లైక్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అంట. వాటిలో నుంచి ఏ ఆర్గానిజం అనేది లోకోమోషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది? క్వశ్చన్. వైరస్, పారామేషియం, బ్యాక్టీరియా, అమీబా. సి ఎప్పటికైనా సరే వైరసెస్కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ లోకోమోషన్ ఆర్గానల్స్ ఏం అవసరం లేదండి. అవి చాలా సింపుల్ స్మాల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ త్రూ ఎయిర్ త్రూ, ఒక చిన్న డస్ట్ పార్టికల్ త్రూ ఎయిర్ త్రూ స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి. కాబట్టి సో ఫ్లాజెల్లా అవసరం లేదు, రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ పారామేషియం, బ్యాక్టీరియా, అమీబా. ఈ అమీబా ఉంది కదా, సో బేసిక్గా అమీబా, సో దిస్ ఈస్ ద సమ్వాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమీబా. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది అమీబా. సో అమీబా ఇట్స్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ సింగిల్ సెల్ కదా. సో దిస్ ఈస్ ద స్కిన్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. వీటిని మనం ఏం చెప్తామంటే సూడోపోడియా అని చెప్పచ్చు. సూడోపోడియా. So based on this pseudopodia, amoeba will involve in the locomotion process. Okay, so it will able to move from one place to another place through this pseudopodia organelles, but not flagella. Kabatti, so amoeba is also, we can eliminate this option. Paramecium and bacteria. So this is the paramecium structure and this is the bacteria structure. So paramecium kuda, this is also having like hair like structures. ఇవన్నీ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్సే. వీటిని మనం సిలియాస్ అని చెప్తాం, సిలియా. సో పారామేషియం, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సిలియా స్ట్రక్చర్స్ దే కెన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద లోకోమోషన్. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ అవుతుంది సిలియాస్ వల్ల. బట్ బ్యాక్టీరియా ఇది ఫ్లాజెల్లా కదా, ఫ్లాజెల్లా.
ఈ ఫ్లాజెల్లా వల్ల ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి లోకోమోషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఈ సిలియాకి ఫ్లాజెల్లాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సిలియా ఎంటైర్ బాడీ మొత్తం ఉంటాయి, కానీ ఫ్లాజెల్లా మాత్రం ఏదో ఒక కార్నర్లోనే ఉంటుంది. ఏదర్ ఈ కార్నర్ ఆర్ ఈ కార్నర్, ఓన్లీ ఒక కార్నర్లో మాత్రమే ఉంటుంది, ఎంటైర్ బాడీ ఉండదు. అది డిఫరెన్స్ అనమాట సిలియాకి ఫ్లాజెల్లాకి. ఓకే, సో కాబట్టి పారమేషియం కూడా ఎలిమినేట్, ఎందుకంటే లోకోమోషన్ స్ట్రక్చర్స్ సిలియాస్ ఫ్లాజెల్లా కాదు. ఇంకపోతే మిగిలింది బ్యాక్టీరియా. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్టీరియా. సో ఫ్లాజెల్లా ఈజ్ ద లోకోమోషన్ ఆర్గనల్స్, సో విచ్ ఈజ్ present at the bacteria. Third option is the right answer. Animals have which phylum have jointed legs? సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఏ వర్గానికి చెందిన అనిమల్స్ జాయింటెడ్ లెగ్స్ ఉంటాయి? విచ్ ఫైలం హ్యావ్ జాయింటెడ్ లెగ్స్? జాయింటెడ్ లెగ్స్. సో జాయింట్స్ని మనం ఏమంటాం? ఆర్థ్రా అంటాం. స్టడీ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్థ్రాలజీ అంటాం కదా. స్టడీ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్థ్రాలజీ. ఇకైనోడర్మేటా, మొలస్కా, నెమటోడా, ఆర్థ్రోపోడా. సి ఆర్థ్రో అంటే ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్థ్రో కాబట్టి, సో ఆర్థ్రోపోడా అంటే లెగ్స్. ఆర్థ్రోపోడా అంటే లెగ్స్. సో జాయింటెడ్ లెగ్స్ ఉన్న అనిమల్స్ని ఏ ఫైలం కిందకు వస్తుందంటే ఆర్థ్రోపోడా ఫైలం కిందకు వస్తుంది. ఆర్థ్రోపోడా. ఆర్థ్రో మీన్స్ లెగ్స్ కదా. సో స్పైడర్ కావచ్చు, ఇంకా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ అవ్వచ్చు, ఇంకా మనకు ఈ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ వేటికైతే మాత్స్ అవ్వచ్చు, ప్రాన్స్ అవ్వచ్చు, స్పైడర్ అవ్వచ్చు, ఇంకా మన కాక్రోచ్ అవ్వచ్చు, యాంట్స్, చీమలు అవ్వచ్చు, ఏవైతే జాయింటెడ్ లెగ్స్ ఉంటాయో అవంతా కూడా కమ్స్ అండర్ ఆర్థ్రోపోడా కేటగిరీ. ఇకైనోడర్మేటా. సో డర్మేటా అంటే ఏంటంటే డెర్మటాలజీ అంటే స్కిన్ కదా. సో డర్మటా అంటే కూడా స్కిన్నే. ఇకైనో అంటే ముళ్ళు అని దాని అర్థం, అంటే స్కిన్ మీద ముళ్ళులు ఉంటాయన్నమాట. ఇట్లా ఉండే అన్ని యానిమల్స్ని మనం ఇకైనోడర్మేటా అంటాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్టార్ ఫిష్. ఓకే, ఇంకపోతే మొలస్కా. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, మొలస్కా అంటే మజిల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ మజిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్నేల్ అనుకున్నాం. స్నేల్లో స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఉండదు కదా, బోన్స్ ఉండవు. సో స్నేల్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ మజిల్. కాబట్టి మొలస్కా కేటగిరీకి ఉన్న అన్ని అనిమల్స్ కూడా మజిల్తో మేడప్ అయి ఉంటాయి. సో మొలస్కా కూడా లైక్ జాయింటెడ్ లెగ్స్ అయితే ఉండవు. ఓకే, సో కాబట్టి అది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. నెమటోడా అంటే ఏంటంటే వామ్స్, రౌండ్ వామ్స్, వామ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని నెమటోడా అంటాం. సో అవి కూడా జాయింటెడ్ లెగ్స్ ఉండవు కాబట్టి వాటికి లెగ్సే ఉండవు. వామ్స్కి లెగ్సే ఉండవు కదా, వితౌట్ లెగ్స్ కదా వామ్స్ అన్నీ కూడా. కాబట్టి అది డైరెక్ట్గా ఎలిమినేట్ చేస్తే డి ఆర్థ్రోపోడా ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ B6 విటమిన్? ఎస్, థైమిన్ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఫర్ B1 విటమిన్. పైరిడాక్సిన్ ఈజ్ నేమ్ ఫర్ ద B6 విటమిన్. రైబోఫ్లైవిన్ ఈజ్ B2 విటమిన్. బయోటిన్ ఈజ్ B7 విటమిన్ కదా. ఆ క్వశ్చన్ ఏమన్నారు? B6 విటమిన్. B6 అంటే పైరిడాక్సిన్ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఫర్ B6 విటమిన్. దీన్నే యాంటీ ఎనీమియా విటమిన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. వై? బికాస్ B6 విటమిన్ తక్కువైతే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ 180 డేస్ నుంచి 80 డేస్కి పడిపోతుంది. సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంట్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో వీ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్పోజ్ టు ఎనీమియా డిసీజ్. సో దట్స్ వై B6 విటమిన్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ ఎనీమియా వైటమిన్. ఓకే, ఎస్, ఆప్షన్ B is the right answer. Next, which of the following hormones is known to be helpful in coping with stress? Very important. Which of the following hormones anta is known helpful to the coping with stress? Stress నుంచి కంట్రోల్ చేసే హార్మోన్స్ ఏవి? బేసిక్గా మనకు లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, డిఫరెంట్ పీపుల్కి డిఫరెంట్ స్ట్రెస్ ఉంటుందండి. కొంతమంది ఏమో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని బాగా డీప్గా ఆలోచించి స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారు. కొంతమంది లైట్ తీసుకుంటారు. ఇదంతా కూడా ఎవరి మిస్టేక్ కాదు, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ హార్మోన్స్ అంతే, మన బాడీలో రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్. మరి ఏ హార్మోన్ను స్ట్రెస్ నుంచి రిలీఫ్ చేస్తుంది అంటే సో సెరటోనిన్, టెస్టోస్టిరాన్, కాల్సిటోనిన్ అండ్ మెలటోనిన్. సో మెలటోనిన్ అంటే ఏంటంటే మెలనిన్ అంటే ఏంటి? మెలనిన్ ఆర్ మెలటోనిన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ స్కిన్ రిలేటెడ్ పిగ్మెంట్ కదా. మెలటోనిన్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ హార్మోన్ విచ్ ఇస్ సెక్రెటెడ్ బై ద ఏ గ్లాండ్? అది పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఓకే, సో బాడీలో మనకు స్కిన్లో ఉన్న మెలనిన్ లెవెల్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట.
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెలటోనిన్ ఎక్కువ ఉంటే మెలనిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్కిన్ బ్లాక్ ఉంటుంది. మెలటోనిన్ తక్కువ రిలీజ్ అయితే హార్మోను, మెలనిన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది, స్కిన్ వైట్ ఉంటుంది. సో స్ట్రెస్కి స్కిన్ కలర్కి సంబంధం లేదుగా, దీన్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ టెస్టోస్టిరాన్. టెస్టోస్టిరాన్ అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్ కదండి. సో టెస్టికల్స్ ఆర్ టెస్టిస్ రిలీజెస్ ద టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్. ఈ టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్ విచ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్. సో స్పర్మ్స్ జనరేషన్లో రిప్రొడక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు అదేం స్ట్రెస్ ఏం కాదు కదా. సో కాబట్టి ఈ హార్మోన్ కూడా కాదు, ఎలిమినేట్. పోతే కాల్సిటోసిన్, పేరులోనే ఉంది calcitonin. This kind of hormone releases from the thyroid gland, so which is regulate the calcium levels in between bones and muscles. Bones muscles లో కాల్షియం లెవెల్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా. ఇది కూడా స్ట్రెస్ ఏం కాదు. ఇకపోతే లాస్ట్కి ఒకటి మిగిలింది, అదేంటంటే సెరటోనిన్ అంట. సెరటోనిన్ హార్మోన్, ఎస్, దిస్ ఈస్ ద హార్మోన్ సో విచ్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై ద పీనల్ గ్లాండ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పీనల్ గ్లాండ్ సో విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ అట్ ద బ్రెయిన్. బ్రెయిన్లో ఉంటుంది పీనల్ గ్లాండ్. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇదండి. ఓకే, ఇది పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ పక్కన స్మాల్ పీనల్ గ్లాండ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద పీనల్ గ్లాండ్. సో దిస్ పీనల్ గ్లాండ్ విల్ రిలీజెస్ ద మెలటోనిన్ హార్మోన్. ఓకే, దీన్నే మనం స్లీప్ హార్మోన్ అని కూడా అనొచ్చు. దీన్నే స్లీప్ హార్మోన్ అనొచ్చు. ఇంకా ఏమనొచ్చు అంట, దీన్ని హ్యాపీ హార్మోన్ అని కూడా అనొచ్చు. స్లీప్ హార్మోన్ ప్లస్ హ్యాపీ హార్మోన్. ఎందుకు హ్యాపీ హార్మోన్ అంటామంటే ఇట్ విల్ రెడ్యూసెస్ ద స్ట్రెస్ని తగ్గిస్తుందండి. ఇప్పుడు ఈ హార్మోన్ బాగా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. అందుకే హ్యాపీ హార్మోన్ అంటారు. ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు, హ్యాపీగా ఉంటారు. ఏ స్ట్రెస్ అయినా, ఏ చిన్న ప్రాబ్లం అయినా ఈజీగా తీసుకొని సాల్వ్ చేసుకొని ఓకే వీ కెన్ మూవ్ అని చెప్పి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది ఈ హార్మోన్ తక్కువ రిలీజ్ అయిందనుకోండి, ప్రతి చిన్న విషయాన్ని బాగా డీప్గా ఆలోచించి స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ బట్టి. ఈ సెరటోనిన్ బాగా రిలీజ్ అయిందనుకోండి, మనం కూడా బాగా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. స్లీపీ హార్మోన్ బాగా నిద్రపోవచ్చు, హ్యాపీ హార్మోన్ బాగా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. మంచిదే కదా ఈ హార్మోన్ ఎక్కువ ఉంటే. సో ఈ హార్మోన్ బేసిక్గా బనానాస్ ఉన్నాయి కదా, బనానాస్ తింటే ఎక్కువ వస్తుందంట, వాల్నట్స్ తింటే కూడా ఎక్కువ వస్తుందంట, డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే కూడా ఎక్కువ వస్తుందంట ఈ హ్యాపీ హార్మోన్ ఆర్ సెరటోనిన్ హార్మోన్. సో ఆ హార్మోన్ తినండి, కొంచెం స్ట్రెస్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ లీడ్ అవర్ లైఫ్ విత్ హ్యాపీలీ, కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది కదా. సో కాబట్టి సెరటోనిన్ ఈజ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ హార్మోన్ ఆర్ స్లీప్ హార్మోన్ అని చెప్తాం. సో విచ్ ఈజ్ సెక్రెటెడ్ ఫ్రమ్ ద పీనల్ గ్లాండ్. సో దట్ పీనల్ గ్లాండ్ సో లొకేటెడ్ at the brain. Next, in which of the following organs of human body are carbohydrates stored as glycogen? Okay, so in which of the following organs of human body are carbohydrates stored as glycogen? Simple question. సో ఎక్స్ట్రా మన బాడీకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీడే 500 grams ఆఫ్ గ్లూకోజ్ కావాలి అని చెప్పాను. ఒకవేళ మనం ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ తీసుకుంటే ఒక 700 grams అంటే 200 ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా. ఈ 200 ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్ లాగా ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లైకోజన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్. అది ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? లివర్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ? లివర్లో. ఆల్రెడీ న్యూట్రిషన్స్ అప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ టాపిక్లో నేను చెప్పుంటాను. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీడే వీ నీడ్ టు టేక్ మినిమం 500 grams ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. Okay, if in case we taken like any extra carbohydrates na, that extra carbohydrates is converted into glycogen in the form of insulin hormone, so that is stored in the liver. ఓకే, లివర్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. మన బాడీకి ఎనర్జీ తక్కువైనప్పుడు దిస్ గ్లైకోజన్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ ఫర్ ద ఎనర్జీ పర్పస్. ఓకే, అది ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గ్లూకాగాన్ అనే హార్మోన్. ఈ రెండు హార్మోన్స్ని ప్యాంక్రియాస్ రిలీజ్ చేస్తుందని కూడా చెప్పుకున్నాం, అవును కదా. ఎస్, సో స్టమక్లో అయితే కాదు. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కంప్లీట్గా డైజెషన్ పర్పస్కే కాబట్టి సో అందులో అయితే ఏం స్టోర్ ఉండదు. కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లైకోజన్గా లివర్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. సో దట్స్ వై లివర్ని మనం ఏం చెప్తామంటే కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ద బాడీ అనేసి కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, నేషనల్ వైరల్ హెపటైటిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఎయిమ్స్ టు అచీవ్ country-wide elimination of hepatitis C. Basically hepatitis C is one kind of liver disease. ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకుంటే వస్తుంది, లేదా హెపటైటిస్ ABC వైరసెస్ వల్ల కూడా వస్తుంది. సో ఈ హెపటైటిస్ వల్ల లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట.
ఓకే, శాంతా బయోటెక్ వాళ్ళు సో దీనికి వ్యాక్సిన్ని కూడా డిస్కవర్ చేశారు కదా. సో మన నేషనల్ వైరల్ హెపటైటిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఒక ఎయిమ్గా పెట్టుకుందంట. ఎప్పటి వరకు 2030 లోపు మొత్తం వరల్డ్ వైడ్లో లైక్ హెపటైటిస్ అసలే లేకుండా, సింగిల్ కేసు కూడా లేకుండా చేసేయాలి అని ఒక థీమ్ పెట్టుకుందంట 2030 వరకు. సో బెటరే కదా, సో చాలా మంచిది. అప్పటి వరకు హెపటైటిస్ లేకపోతే సో వీ కెన్ ఆల్సో విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు సో నేషనల్ వైరల్ హెపటైటిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సోషల్ ఫారెస్ట్రీ ఈజ్. సో ఎస్, సోషల్ వర్డ్ ఇస్ మీన్ బై సోషల్ ఫారెస్ట్రీ. సోషల్ అనే వర్డ్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. సోషల్ అంటే ఏంటంటే సంఘం అని అర్థం, అంటే సోషియలీ అందరితో కలుపుకొని. ఓకే, గ్రోయింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ టుగెదర్ అనే ప్రైవేట్ ల్యాండ్. ఒక ప్రైవేట్ ల్యాండ్ తీసుకొని అందులో డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ని గ్రో చేయాలంట. దానివల్ల ఏంటి ఉపయోగం? ఏమీ లేదు, కాబట్టి రాంగ్. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ బై కార్పొరేటివ్ సొసైటీస్ మేబీ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే సో మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ బై కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అంటే సో డిఫరెంట్ సొసైటీస్, సంఘాలను అన్నీ కలిపి కోఆపరేట్ చేసుకొని ఒక ఫారెస్ట్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, దానివల్ల యూసేజెస్ ఏంటి, ఒక ఫారెస్ట్ని డెవలప్ చేస్తే దాన్ని బట్టి మనం కార్పొరేటివ్ సొసైటీస్ అనొచ్చు. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్రీ బై కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. కొన్ని సొసైటీస్ని మనము వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫారెస్ట్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయొచ్చు అని చెప్పేది. అంటే అది కూడా సోషియాలిటిక్గానే ఉంది, అందరికీ యూస్ఫుల్ అయ్యేలాగే ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ వీ కెన్ సర్వైవ్ హెల్దీలీ. Okay, we can survive really healthily because of we need to have some kind of oxygen levels in environment kada. So because of respiration process oxygen anta kuda all it comes from plants only. Kabatti plants ni manam ekku encourage cheyali. So we need to encourage them kada. కాబట్టి అందరికీ అవేర్నెస్ కల్పించాలి అనే మాట మీద సెకండ్ ఆప్షన్ చెప్తుంది, కాబట్టి పక్కన పెడదాం. మేబీ రైట్ అవ్వచ్చు. గ్రోయింగ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ ల్యాండ్. అంటే గవర్నమెంట్ ఒక ఓన్ ల్యాండ్ తీసుకొని ఒక రకమైన ప్లాంట్ని పెంచుకోవాలంట. ఏంటి యూజ్? ప్రైవేట్ ల్యాండ్లో పెంచినా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో పెంచినా సపరేట్గా ఎవరికి తెలియకుండా ఒక ప్రైవేట్గా పెంచాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ప్లాంట్స్ అంటేనే ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం, కాబట్టి రాంగ్. గ్రోయింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ ప్లాంట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ ల్యాండ్స్. సో గ్రోయింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏవైతే యూస్ఫుల్ ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే పెంచుతుందంట గవర్నమెంట్. మిగతా ప్లాంట్స్ వల్ల ఎందుకు? ప్లాంట్ అనే యూస్ఫుల్, ప్లాంట్లో యూస్ఫుల్ యూజ్లెస్ అనేం లేవు. కాకపోతే కొన్ని ప్లాంట్స్ మనకు తినగలిగే ఫ్రూట్స్ ఇస్తాయి, కొన్ని ఇవ్వలేకపోయినా ఎయిర్ అయితే ఇస్తుందిగా, ఆక్సిజన్ అయితే ఇస్తుంది కదా, అది మరి యూజ్ లేదా నీకు? ఆక్సిజన్ కావాలి కదా మనకు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ యూస్ఫుల్లే. అందులో మళ్ళీ యూస్ఫుల్ ప్లాంట్స్ యూజ్లెస్ ప్లాంట్స్ ఏంటి? ప్లాంట్ అంటేనే యూస్ఫుల్ కదా, కాబట్టి ఇది కూడా ఎలిమినేట్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్రీ బై కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అది మనకు కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, ఏ బయోకెమికల్ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఎనీ డాష్ కాంపౌండ్ ఫౌండ్ ఇన్ లివింగ్ థింగ్స్ అంట. లివింగ్ థింగ్స్ అండర్లైన్, బయోకెమికల్ అండర్లైన్. లివింగ్ థింగ్స్ మీన్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. ఓకే, లైక్ బ్యాక్టీరియాస్, నాట్ ఓన్లీ బ్యాక్టీరియాస్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ బోత్ ఆర్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కదా. ఈ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో బయోకెమికల్ కాంపౌండ్ ఏది? మన లోపల బయోకెమికల్ అంటే ఓకే, పక్కనే బయో అన్నాడు కదా. బయో అంటే జీవి అని అర్థం కదా, బయో అంటే ఆర్గానిజం అని అర్థం, ప్రాణం ఉన్నది, ఆర్గానిజం బ్రతికున్నది, జీవి అని అర్థం బయో అంటే. బయోకెమికల్ అన్నాం. బయోకెమికల్ అంటే ఆర్గానిజంలో ఉన్న కెమికల్. ఓకే, ఆర్గానిజంలో ఉన్న కెమికల్ ఏది? ఇప్పుడు మామూలుగా కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో పోయి అవి కూడా కెమికలే కదా, అవి కూడా కెమికల్సే కదా అంటే అవి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్సా? నాన్ లివింగ్ కదా, అది మొత్తం కెమికల్, కంప్లీట్ కెమిస్ట్రీ. బట్ బాడీలో ఉన్న కెమికల్స్ అన్నిటిని మనం బయోకెమికల్ అంటాం. ఆ బయోకెమికల్ ఏ కెమికల్ లివింగ్ థింగ్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది? మినరల్ బేస్డ్ అంటే కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ మినరల్స్ అండి. నెక్స్ట్ సల్ఫర్ బేస్డ్ అంటే సల్ఫర్, కార్బన్ బేస్డ్, నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ బేస్డ్. మన బాడీలో ఎక్కువగా సల్ఫర్ అంత ఎక్కువ ఉండదు, ఎలిమినేట్. హైడ్రోజన్ అంటే కూడా ఎక్కువ ఉండదు. వాటర్ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, మనం తీసుకునే గ్యాస్లో హైడ్రోజన్ ఉంటుంది అంతే. ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా హైడ్రోజన్ పర్సంటేజ్ తక్కువే కదా. ఇంకా పోతే మినరల్ బేస్డ్. మినరల్ అంటే కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది. సో పక్కన పెడదాం. కార్బన్ బేస్డ్ అన్నాం కదా,
సో కార్బన్ బేస్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం తీసుకునే ఫుడ్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, మన బాడీలో మొత్తం కార్బనే కదండి. బ్లడ్లోనే కదా ఫుడ్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది. బ్లడ్లో ఫుడ్ సర్క్యులేట్ అయిందంటే ఫుడ్ అంటే ఏంది? బ్లడ్లో రైస్, యాపిల్స్, గ్రేప్స్ అవన్నీ సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయా? నో. అవంతా డైజెషన్ అయిపోయిన తర్వాత రైస్లో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్స్, యాపిల్స్లో ఉన్న వైటమిన్స్, గ్రేప్స్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ అవి కదా సర్వైవ్ అయ్యేది. అవన్నీ కూడా కార్బన్ బేస్డే కదా. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈజ్ మేడ్ బై కార్బన్, ప్రోటీన్స్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ బై కార్బన్, ఫ్యాట్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ బై కార్బన్. బాడీ మొత్తం బ్లడ్డే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, బ్లడ్లో న్యూట్రిషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి, న్యూట్రిషన్స్లో కార్బన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి లివింగ్ థింగ్స్లో కార్బన్ బేస్డే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక బోన్స్లోనే మాత్రమే కాల్షియం ఉంటుంది. బోన్స్ కంటే బ్లడ్ ఎక్కువ కదా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్లో బ్లడ్ ఉంటుంది కదా మనకు. కాబట్టి బోన్లో బ్లడ్ ఉంటుంది, మజిల్లో బ్లడ్ ఉంటుంది, స్కిన్లో బ్లడ్ ఉంటుంది, ఎక్కడ పడితే అక్కడ బ్లడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి సో కార్బన్ బేస్డ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మనం ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. ఓకే, వీ కెన్ గివ్ ఫర్ ప్రియారిటీ ఫర్ కార్బన్ బేస్డ్. ఆప్షన్ సి రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ది రైట్ పల్మనేటరీ ఆర్టరీస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ పల్మనేటరీ ఆర్టరీ, సో దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ పల్మనేటరీ ఆర్టరీ. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో లాంగర్ దాన్ ద లెఫ్ట్, రైట్ పల్మనేటరీ లాంగర్ దాన్ ద లెఫ్ట్, వైడర్ దాన్ ద లెఫ్ట్ అంటే విడత ఎక్కువ ఉంటుందంట, షార్టర్ దాన్ ద లెఫ్ట్ చిన్నదంట, సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్. రెండు ఒకటే ఉంటాయంట. రెండు ఒకటే ఎప్పుడు ఉండవు. ఓకే, సో వైడర్ కూడా ఉండవు. వెజల్స్ అన్నీ కూడా, ఆర్టరీస్ అన్నీ కూడా ఒకటేలాగా ఉంటాయి. ఆర్టరీస్కు వీన్స్కి డిఫరెన్స్ ఉందేమో కానీ ఆర్టరీస్కి డిఫరెన్స్ లేదు, వీన్స్కి లేదు. కాబట్టి వైడర్ అంటే వెడల్పు అవన్నీ ఏముండవు, ఒకటే ఉంటుంది. ఇకపోతే షార్టర్ దాన్ ద లెఫ్ట్, లాంగర్ దాన్ ద లెఫ్ట్, ఆల్వేస్ లాంగర్ దాన్ ద లెఫ్ట్ అండి. రైట్ పల్మనేటరీ ఆర్టరీ ఈజ్ ఆల్వేస్ లాంగర్ దాన్ ద లెఫ్ట్ వన్. సో లెఫ్ట్ దానికంటే పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది, ఇది రాంగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, హైపోకలేమియా ఈజ్ కాస్డ్ బై ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్. హైపోకలేమియా, సో హైపోకలేమియా డిసీజ్ అంటే ఏంటి, దేనివల్ల వస్తుంది? బేసిక్గా ఈ హైపోకలేమియా డిసీజ్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ ఇంటూ బ్లడ్ ప్రెషర్ని అబ్నార్మల్ చేస్తుందంట. హై బీపీ, లో బీపీస్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ హార్ట్ నుంచి లంగ్స్కి, లంగ్స్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి మూడిటికి సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ సర్క్యులేషన్లో వేరియేషన్స్ వచ్చేస్తే హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి ఈజీగా వస్తాయి. సో దాన్నే మనం హైపోకలేమియా అంటాం. ఈ డిసీజ్ ఏ న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది? అయోడిన్ అన్నారు కదా. సో అయోడిన్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మన బాడీలో అయోడిన్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ అయితే కనుక వీ కెన్ ఎక్స్పోజ్ టు గాయిటర్ డిసీజ్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంది కదా, ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ స్వెల్లింగ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం గాయిటర్ డిసీజ్ అంటాం. థైరాయిడ్ డిసీజ్ అని కూడా అనొచ్చు. అది దేనివల్ల వస్తుంది అంటే అయోడిన్ లోపం వల్ల వస్తుంది. కాబట్టి హైపోకలామియా కాదు, ఎలిమినేట్. ఇంకా పొటాషియం, ఐరన్, కాల్షియం. ఐరన్ అనేది మనకు బ్లడ్లో ఉంటుందండి. హిమోగ్లోబిన్ చుట్టూ ఐరన్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఒకవేళ ఐరన్ తక్కువైతే బ్లడ్ తగ్గుతుంది. బ్లడ్ తక్కువైతే హెమరేజియా డిసీజ్ వస్తుంది, రక్తహీనత అంటాం, లేదా ఎనీమియా డిసీజ్ వస్తుంది. అది కూడా హైపోకలామియా కాదు, రాంగ్ ఆన్సర్. కాల్షియం, కాల్షియం బోన్, మన బాడీలో బోన్ వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాల్షియం మ్యాట్రిక్స్ ఓన్లీ బోన్ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఒకవేళ కాల్షియం కన్నా తగ్గిపోతే బోన్ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ వీక్. బోన్ వీక్ అయిపోయి రికెట్స్, ఆస్టియోమలేషియా ఇట్లాంటి డిసీజులు వస్తాయి కానీ హైపోకలామియా రాదు. కాబట్టి ఎలిమినేట్. ఇక లాస్ట్లో పొటాషియం ఉంది కదా, ఎస్, పొటాషియం కన్నా బాడీలో తక్కువైతే సో వీ కెన్ ఎక్స్పోజ్ హైపోకలామియా. సో పొటాషియం అనేది మనకు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కావాలి. రకరకాల లీఫీ వెజిటబుల్స్లో, ఆకుకూరల్లో పొటాషియం అనేది బాగా దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ వాల్వ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. సో హార్ట్లో ఏదో ఒక వాల్వ్ కాదంట. ఆ వాల్వ్ ఏదో చూద్దాం. మిట్రల్ వాల్వ్, మిట్రల్. సో మిట్రల్ వాల్వ్ ఇది ఉంది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద మిట్రల్ వాల్. సో ఈ మిట్రల్ వాల్ సో విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎక్కడ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్టరీ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. సో విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ లెఫ్ట్ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. లెఫ్ట్ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ మిట్రల్ వాల్వ్ ఏం పనిచేస్తుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని ఒక సర్టెన్ అంటే ఎలా జరగాలో అలాగా, అంటే ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, రివర్స్ రాకుండా. ఇప్పుడు బ్లడ్ రివర్స్ రాదు కదండి. ఇప్పుడు లంగ్స్లో నుంచి మనకు ఆర్టరీ వచ్చింది, ఆర్టరీలో నుంచి వెంట్రికల్ వచ్చి వెంట్రికల్లోకి బాడీ పార్ట్స్లోకి ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది బ్లడ్. అంతేగాని ఇట్లా రివర్స్లో రాదు కదా. అట్లా రివర్స్లో రాకుండా కరెక్ట్ సర్క్యులేషన్ జరగడానికి రీజన్ ఏదంటే ఆ మిట్రల్ వాల్వ్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. అది కూడా హార్ట్ వాల్వే. నెక్స్ట్,
అరోటిక్. సో అరోటిక్ వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో దిస్ ఇస్ ద అరోటిక్ వాల్వ్. దిస్ ఇస్ ద అరోటిక్ వాల్వ్. ఈ అరోటిక్ వాల్వ్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ బిట్వీన్ అరోటా. ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ అరోటా. అరోటా వాల్వ్ ఒకటి ఉంది, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఒక ఛాంబర్ ఉంది. ఆ ఛాంబర్కి ఆ అరోటా వాల్వ్కి మధ్యలో మనకు అరోటిక్ వాల్వ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ వాల్వ్ ఏం చేస్తుందంటే బాడీ పార్ట్స్కి ఎంత బ్లడ్ కావాలో అంత బ్లడ్ని రెగ్యులర్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది కూడా అదే. ట్రైకస్పిడ్ వాల్ అంటే దిస్ ఈస్ ద ట్రైకస్పిడ్ వాల్. ట్రై మీన్స్ 3. ఓకే, విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ రైట్ ఆర్టరీ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్. ఈ మధ్య ఈ రెండు ఛాంబర్స్ మధ్యలో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా హార్ట్ వాల్వే. ఇక లాస్ట్లో సెప్టమ్ ఉంది కదా. సో దిస్ సెప్టమ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ హార్ట్ వాల్. అది మనకు నోస్లో ఉంటుందండి. నోస్లో మనకి ఇన్నర్ నాజల్ క్యావిటీ ఉంది కదా. సో ఈ ఇన్నర్ నాజల్ క్యావిటీలో సెప్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే నాజల్ క్యావిటీస్ని డివైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సెప్టమ్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ నోస్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ డివైడెడ్ ద లైక్ నాజల్ క్యావిటీ. నాజల్ క్యావిటీని డివైడ్ చేస్తుంది, నోస్లో ఉంటుంది, హార్ట్లో కాదు. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, డాష్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్స్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఇన్ గ్లాస్ థర్మామీటర్స్. సో గ్లాస్ థర్మామీటర్స్లో ఏ లిక్విడ్ని యూజ్ చేస్తారు? బేసిక్గా థర్మామీటర్స్ అయినా, సిగ్మా మానోమీటర్స్ అయినా, బారోమీటర్స్ అన్నిట్లో కూడా సో మెర్క్యూరీని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మెర్క్యూరీ. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ మెటల్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ కదా. సో మెటల్నే ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే మీకు తెలుసు ఇట్స్ వెరీ ట్రాన్స్ఫరబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ గుడ్ కండక్టర్స్ కాబట్టి మెటల్స్ని యూజ్ చేస్తారు. దట్టు ఇది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. మరి ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తారంటే అఫ్ కోర్స్ కొన్ని ప్లేసెస్లో ఆల్కహాల్ యూజ్ చేస్తారు, లైక్ నార్థన్ స్టేట్లో, హిమాలయ రీజియన్స్లో స్టేట్ వాళ్ళు. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఎందుకు యూజ్ చేయారంటే ఆల్కహాల్ రూమ్ టెంపరేచర్లో కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతుందండి. అందుకే ఆల్కహాల్ ప్లేస్లో మెర్క్యూరీని యూజ్ చేస్తారు. కావాలంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఆల్కహాల్ తీసుకొని, ఆల్కహాల్ అంటే ఏదైనా అవ్వచ్చు, లైక్ మనం తీసుకునే ఆల్కహాల్ అయినా బియరో, బ్రాండీయో, వైనో, విస్కీయో ఒక గ్లాసులో వేసేసుకొని అలా పెట్టేస్తే ఒక సర్టెన్ టైం ఏమవుతుందంటే ఎక్కువసేపు అలా ఉంచేస్తే దాంట్లో ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది. తాగినా పెద్ద కిక్ ఎక్కదు. ఓకే, ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ పోతుంది. మీరు ఒక గ్లాస్లో ఆల్కహాల్ని పెట్టేసి పైన ఏదైనా ఒక క్యాప్ పెట్టేసండి, అంటే ఎవాపరేట్ పైకి పోకుండా. కొంతసేపు తర్వాత క్యాప్ మీద డ్రాప్స్ వచ్చేస్తాయి. అది మనం హీట్ చేయలేదు కదా, ఎట్లా వస్తాయి? గ్లాస్ వాల్స్లో కూడా డ్రాప్స్ ఎవాపరేషన్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పేయచ్చు, ఓకే ఇది ఇంట్లో పెట్టినా, రూమ్లో పెట్టినా కూడా రూమ్ టెంపరేచర్కి ఎవాపరేట్ అయిపోతుందని. అందుకే దీన్ని వాడడం ఎక్కువగా, ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి. ఓకే, యా. మరి ఏం వాడతారు అంటే ఆల్కహాల్ని వాడతారు. ఎస్, నార్మల్గా అయితే నార్మల్ థర్మామీటర్స్లో మెర్క్యూరీనే వాడతారు. కానీ గ్లాస్ థర్మామీటర్లో ఏమవుతారంటే ఆల్కహాల్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే, లైక్ హిమాలయస్ ప్లేస్లో అన్నీ ఆల్కహాల్ యూజ్ చేస్తారు. మన దగ్గర కొన్ని గ్లాస్ థర్మామీటర్లు అది కూడా బయటికి రాకుండా, వాల్స్కి అంటుకోకుండా చాలా థిక్గా మాడిఫికేషన్ అలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వాటర్ని ఎలాగో యూజ్ చేయం. లిక్విడ్ నైట్రోజన్ని సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు బాగా యూజ్ చేస్తారండి, లైక్ మెడిసిన్ లాగా యూజ్ చేస్తారు. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ రిక్వైర్స్ విచ్ మీడియం ఫర్ దేర్ యాక్షన్. ఓకే, మనకు స్టమక్ కింద ప్యాంక్రియాస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ప్యాంక్రియాస్. ఎంజైమ్స్ని ప్లస్ హార్మోన్స్ని రెండింటిని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ సక్రేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జ్యూస్. దీన్నే మనం ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అంటాం, ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. So this pancreatic juice consists of enzymes and hormones. Pancreatic juice లో enzymes, hormones రెండు ఉంటాయి. That's why pancreas we are called as heterocrine gland అన్నాం. ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఏ మీడియంలో ఉంటుంది? అసిడిక్గా, బేసిక్గా, న్యూట్రలా అంటే అసిడిక్లో ఉండే ఛాన్సే లేదు. ఆల్రెడీ స్టమక్లో HCl యాసిడ్, దాంతోనే సమ్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఈ ప్యాంక్రియాస్ కూడా ఒకవేళ యాసిడిక్ జ్యూస్ని రిలీజ్ చేస్తే ఇది మళ్ళీ స్టమక్లోకి వెళ్ళి ఆ గ్యాస్, ఈ గ్యాస్, ఆ యాసిడిక్ ప్రాబ్లం రెండూ కలిసి ఇంకంతే. కాబట్టి యాసిడిక్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉండదు, న్యూట్రల్లో కూడా ఉండదు, సమ్వాట్ బేసిక్ మీడియంలో ఉంటుంది. ఓకే, బేసిక్ మీడియంలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎంజైమ్స్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ బిట్ సాల్ట్ కదండి. సో బేసిక్ మీడియంలో ఉంటుంది అనమాట. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, preserved traces of living organisms retained in the form of impressions of the body parts in the soil are called.
So preserved traces of living organism underline retained in the form of impression of the body parts in the soil. So living organisms అంటే మనలో మన బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా సో డికంపోజ్ అయిన తర్వాత సాయిల్లో కనుక దొరికితే వాటిని ఏమంటాం స్పెసిమన్, ఫాజిల్స్, యాంటిక్వ్యూ, ఫైలోజెనీ. ఫాజిల్స్ అంటాం, ఫాజిల్స్ శిలాజాలు అంటాం, ఫాజిల్స్. ఒకప్పుడు డైనోసార్స్ ఉండేవి, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ రెప్టైల్స్. ఆ డైనోసార్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి, అంటే ఎక్స్టెన్షన్ అయిపోయినాయి. ఎక్స్టెన్షన్ అంటే అంతరించిపోయినాయి, ఇప్పుడు లేవు. ఆ డైనోసార్స్ బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకు సాయిల్లో, అర్త్లో దొరుకుతున్నాయి. వాటినే మనం ఫాజిల్స్ అంటాం. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని, ఆ ఫాజిల్స్ని బేస్ చేసుకొని వాటి హిస్టరీ మొత్తం చెప్పొచ్చు. అది ఏంటి, అది మేలా ఫీమేలా, అది ఎన్ని రోజులు బ్రతికింది, అది తీసుకునే ఫుడ్ ఏంటి, అది ఎంత వెయిట్ ఉండొచ్చు, ఎన్ని రోజులు బ్రతుకుండొచ్చు, సో ఎలాంటి ప్లేసెస్లో సర్వైవ్ అయి ఉండొచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. వాటినే ఫాజిల్స్ అంటాం. మనం కూడా చనిపోయిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు, కొన్ని రోజుల తర్వాత మన బోన్స్ కానీ, మన బాడీలో ఏ పార్ట్ దొరికినా, ఈవెన్ హెయిర్ దొరికినా కూడా మన గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు తీస్తారు. ఓకే, వాటినే ఫాజిల్స్ అనేసి చెప్పుకుంటాం. సాయిల్లో దొరికితే ఫాజిల్స్, అందుకే సాయిల్ దగ్గర అండర్లైన్ చేశా, సాయిల్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పెసిమెన్స్ అంటే మీకు తెలుసు, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో, బయాలజీ, బాటనీ ల్యాబ్స్లో చాలామంది చూసుంటారు. సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఆర్గానిజం లైక్ ప్లాంట్ కావచ్చు, యానిమల్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో వాటిని ఏం చేస్తారంటే ఒక లిక్విడ్లో, అంటే వాటి బాడీ స్పాయిల్ అవ్వకుండా ఒక లిక్విడ్ పెట్టేసి, స్పెసిమన్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్లైడ్ మీద పెట్టేసి దాన్ని ఎక్కువ రోజులు అట్లా స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట, చదువుకోవడానికి ఈజీగా. ఓకే, ప్రాక్టికల్స్లో అది స్పెసిమన్ అంటాం, అది సాయిల్లో ఉండదు. యాంటిక్వ్యూ అంటే లైక్ మనకు మ్యూజియంస్ ఉంటాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలార్జంగ్ మ్యూజియంస్లో ఉంది. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఒకప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ మేడ్ బై మ్యాన్ ఓన్లీ. మ్యాన్ అయితే మనమే ప్రిపేర్ చేస్తాం, కానీ దాని ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకొని వాటిని అలాగే పెట్టేసుకొని వాటి గురించి మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి కూడా ఇలా ఉండేది, దీని ఇంపార్టెన్స్ ఇలాంటిదని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మనకు మ్యూజియంస్లో కూడా ఒకప్పుడు వాడిన కరెన్సీ, నాణాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. మొఘల్ డైనాసిటీ వాళ్ళు, ఆరియన్స్, మౌర్యాస్ వాళ్ళందరూ వేసుకున్న బట్టలు, వాళ్ళు ఎలాంటి డ్రెస్సింగ్ వేసుకున్నారు, వాళ్ళ వారప్పుడు, యుద్ధం అప్పుడు యూజ్ చేసిన ఆ వెపన్స్ ఏంటివి, అవన్నీ కూడా మ్యూజియంస్లో పెట్టి మనం వెళ్ళంగానే చూపిస్తారు మనకి. మనం ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాం. ఓకే, మన ఇండియన్స్, మన వాళ్ళు ఇలా వాడారనమాట, ఇలాంటి బట్టలు వేసుకున్నారనమాట, ఇట్లాంటి కరెన్సీ యూజ్ చేశారనమాట. బాగుంది, కొంచెం ఎగ్జైట్గా ఫీల్ అవుతాం, మంచి నాలెడ్జ్ వచ్చింది అనుకుంటాం కదా. సో వాటన్నిటినే మనం ఏం చెప్తామంటే యాంటిక్వ్యూ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం. ఇంకపోతే ఫైలోజెనీ, ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాంచ్, లైక్ ప్లాంట్ బ్రాంచెస్ అండి అవి. ఓకే, సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఫాజిల్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Hi everyone, welcome to Channologics. You all know that students who are preparing for bank, SSC, railway, police, defense, CSAT and other competitive exams are very familiar about Channologics. Why the reason is, Channologics have trained lakhs of students, and out of those lakhs of students, already thousands of students secured government jobs in various sectors. Now how this is possible to us? This is possible to us only because of our expert faculty team and our exclusive designed curriculum for examination. If you observe our expert faculty team, each and every faculty is having vast experience and they're having in-depth subject knowledge based on the present examination pattern, and they have trained lakhs of students. And coming to our curriculum, we have designed our curriculum in such a way that our video lectures are completely digital interactive video lectures where we are going to teach each and every subject in depth, complete concept oriented teaching and complete time saving techniques based on the recent examinations. And we are going to conduct mock examinations also. These mock examinations are exclusively based on the real time experience of what actual examination is going to happen. And we are going to provide you complete concept oriented PDF materials also. If you are a serious aspirant and looking for a right platform to achieve your dream job, download Channologics app.